गुरु साहिब जी कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या धोपे स्वामी, मानस की गत एही। हूँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने, तब लोग काहे दुख माने। जब हम एको एक कर जाने, तब लोग काहे दुख माने। हम अपतः अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाऊ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहु स्यों नाही। पत अपत ताकी नहीं लाज, तब जानोगे जब उघरे को पाज। कहो कबीर पत हर परवान, सरब त्याग भज केवल राम। कहो कबीर पत हर परवान, सरब त्याग भज केवल राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगहूँ जुग अटल, शब्द गुरु बाणी के बोहित। खंडां ब्रह्मंडां दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, गुरु महाराज जी की अपार कृपा सदका भगतां दी बाणी दी लड़ीवार कथा विचार आरंभ कीती है। पिछले दीवान दे विच गौड़ी राग दा दूजा शब्द आप जियां ने सरवण कीता। अज तीजे शब्द का मूल पाठ किया है।
आओ इसकी विचार नाल जुड़ांगे। जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया। पावन अंक 324 के उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। गौड़ी राग का भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया ये तीजा शब्द है। इस शब्द के राही भगत कबीर साहब जी ने बड़ी प्यारियां गल्लां कीतियां हैं। आओ ये समझाना चाहते हैं कि जे अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलना है तो थानू संसार की जिहड़ी लोक लाज है वो त्यागनी पएगी। जे रब की प्राप्ति करना चाहते हो और जे तुसी लोक लाज करके ही धर्म कर्म कमा रहे हो तो थानू उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होनी। इस तरह की विचार अज के शब्द विच उन्होंने दर्ज की है। आओ मनोवृत्तियां एकाग्र करो। साहिबां नूं झुकाओ सीस, प्रेम सहित गुरफतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब आख रहे ने, हम अब तह अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। इस शब्द का केंद्री भाव है। हम दा इशारा कर रहे ने असां, आओ कि कबीर साहब कह रहे ने कि मैं अब तय। अब तय का अर्थ हुंदा है निसंग हो जाना, निर्लज हो जाना, जिसकी कोई इज्जत ना रह जाए उन्होंने कहते ने अब तय, पत नहीं है। कबीर साहब कहते हम अब तय, कहते मैं हुण ये गल समझ ली है कि समझ लो कि जगत विच मेरी कोई इज्जत नहीं है, जगत मेरी इज्जत नहीं करता। भाव कि जगत वालों मैं निसंग हो गया हाँ। हुण मैनू ये परवाह नहीं रही कि कोई मनुख मेरी इज्जत करे या ना करे, क्योंकि मनुख के अंदर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है साढ़े अंदर कि संसार सानू बहुत सत्कार करे, लोग साड़ी इज्जत करन। केवल असी संसार दे विच संसारी लोकां दी इज्जत करके ही जिउंदे हाँ। पर कबीर साहब कहन लगे हुण मैनू इस गल की कोई परवाह नहीं। हम अब तय अपनी पद खोई, मैं निसंग हो गया हाँ। मैनू ये परवाह नहीं कि कोई मनुख मेरी इज्जत करे या ना करे, मैं अपनी पत पाओ खो लई है। ये कहना चाहते ने कि थानू लोकां नू जगत विच मन दे विच मान ते वडियाई दा ख्याल है। वैसे संसार दे जितने भी लोग ने, कबीर साहब इतने सिरे की गल कर रहे ने, असी आम लोग संसारी अपनी मान वडियाई की ख्वाहिश रखते हैं भी लोग सानू मान देन, साड़ी वडियाई करन, साड़ी उपमा करन। कबीर साहब कहते थोड़े मनां विच ये एक तमन्ना है मान ते वडियाई दी, लोकां दे सत्कार दी, भी लोग साड़ा सत्कार करन, लोग सानू बहुत इज्जत करन, मान ते वडियाई बख्शन। पर कबीर साहब कहते मेरे मन दे विच ये तमन्ना नहीं है, मेरे अंदर एक ख्वाहिश नहीं है कि लोग मेरा सत्कार करन, लोग मैनू मान बख्शन, मैनू वडियाई देन। ये गल याद रखना, जिथे संसारी लोग वडियाई दे रहे ने ते संसारी लोग हमेशा वडियाई एक गल करके देंदे ने, वो गल है गुरबाणी कहती है कौन वड्डा माया वडियाई।
ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰਸੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। परसु परसा परसराम। माया के हैं 3 काम। माया 3 काम करती है। जे माया नहीं है तो लोग परसा ही कहते हैं, जे माया आ जाती है तो परसराम जी हो जाता है, बंदा वही है। क्योंकि जगत का जो नज़रिया है वो केवल ये देखता कि बंदे कोल माया कितनी है। संसार थोड़ी माया नाल संबंध जोड़ता है। ताईं तो धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या, कहते जेड़े लोग माया करके थानू सत्कार करते ने ना, वडियाई करते ने, तो गल याद रखना कि जदों थानू दुख आना है, कोई तकलीफ दे विच होवोगे तो उन्होंने थोड़ा साथ छड़ जाना है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरा। लोग घेरा पा के बह जाते बंदे। कदी भुलेखा ना खाना जिंदगी भी घेरा थानू पाया, थोड़ी माया नू पाया होया। तुसीं अब बंदा सोचदा ना शायद मेरी एडी इज्जत हो रही है, लोग एडा सत्कार कर रहे हैं। ये साडा एक भुलेखा हुंदा है। केवल घेरा जिहड़ा है वो माया नू पैंदा है। थोड़े सैंसाई थाट वाट नू पैंदा है। तुसीं अज ही कंगाल हो जाओ, लोगों ने अपने घर नहीं एंट्री करते, पर थोड़े कोल 4 पैसे ने तो तुसीं जिथे मर्जी जा सकते हो। महाराज कहते सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरा। विपत परी सब ही संग छाड़त, कोऊ ना आवत नेरा। जदों विपत्ति आ जाती है ना, साडू कहते कोई नेड़े नहीं ढुकदा। क्योंकि जगत की जो गल है ना, या जगत विच जिस तरह की सोच नहीं लैके संसार जी रहा है, बस उसकी सोच नहीं यही है कि कौन बड़ा माया वडियाई, कि जिहदे कोल माया वध है वही बड़ा है। पर जो गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए, सच्चे पातशाह तुहाडी नज़र दे विच कौन बड़ा है, तो सतगुर आखदे ने सो बड़ा जिन राम लिव लाई। सतगुर कहंदे वो बड़ा जिहड़ा वाहिगुरू दे नाम दे विच अपने मन नूं जोड़दा है। क्यों बड़ा है? माया वाले दे कोल जदों माया तो छाला मारदा, पर जदों माया नहीं है ना, फिर दुखी बैठा हुंदा है, चिंतातुर हुंदा है। पर जिसने परमात्मा नाल मन जोड़ लिया ना, माया आन ते भी उदां ही रहिंदा है, माया चली जांदी तां भी उदां ही रहिंदा है। जे आनंदपुर साहिब दे विच साहिबजादे खेड़दे ने, सिख महाराज दे चरनां 'च पैंदे ने, सैंसाई ठाट बाट है, तां भी वही अवस्था ते चमकौर साहिब दी गढ़ी विच अपने साहिबजादा नूं बार के कोई सैंसाई ठाट बाट नहीं, पैरों में जुत्ती नहीं, थले घोड़ा नहीं, बाज कोई नहीं, सेना कोई नहीं, माछीवाड़े दे जंगल दे तां भी अचिंत ने, तां भी अचिंत ने, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा दे नाल मन जुड़िया है, रब दा रूप ने। इस करके भगत कबीर साहब जी अज दे शब्द विच बड़ी कीमतियां गल्लां कर रहे हैं। कहन लगे संसार दे लोगों, हम अब तय अपनी पद खोई, मैं निसंग हो गया, मैनू ये परवाह नहीं, मैं अपनी पद खो ली है कि कोई मनुख मेरी इज्जत करे या ना करे। मैं ये नहीं वेखदा कि फलाने ने मेरी इज्जत नहीं की, फलाने ने मैनू फतेह नहीं बुलाई, उसने मैनू सत श्री अकाल नहीं की। असीं तां इस चक्करां 'च ही मरे। रिश्तेदार आया सी, लै फतेह तक तो बुलाई नहीं, मैनू मिलिया सी, जे फतेह बुला दे फिर की हो गया? जे थानू किसी ने सत श्री अकाल कर ली, फतेह बुलाती, किहड़े बड़े हो गए तुसी?
ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਖੋਜ ਪਰੋ ਮਤ ਖੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਰੇ ਖੋਜ, ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ। ਹਮਰਾ ਖੋਜ ਪਰੋ ਮਤ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਲੋਗੈ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀਜਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪਤੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ 1008 ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੱਧ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਖੰਡ ਵੱਧ, ਜਿਤਨੀ ਗੜਵੀ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ,
ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਹੇ 3-4 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੇਲੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਈ ਸੌ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪਤੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਖੰਡ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੈ, ਤਬ ਲੋਕ ਹੈ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਮ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਮੰਦੇ, ਭਾਉ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਭੈੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੈੜਾ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ,
को कह बेताला, पया दीवाना साका नानक बोराना। कोई भूतना कहता बाबा नानक नूं, कोई बेताला कहता है, कोई कुछ कहता है। बाबा नानक ने किते बुरा नहीं मनाया। कई बार भाई मर्दाना जी आखते सन, सतगुर कहते ने इन्हां लोकां नूं जितनी समझ है ना, इन्हां लोकां ने उतना ही कहना। रब ने समझ ही इतनी दी है। तुसी देखो कि किते कह रहे ने नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अपने आप नूं नीच कह रहे ने। निमरता गुरु नानक पातशाह जी दे कोल याद रखना, किते बंदा अपने आप नूं ये बोल भी पड़े ना, अपने वल कदी नहीं लांदा भी गुरु साहब कह रहे ने ते मैं गुरु साहब जी दा सेवक हाँ ते मैं कितना बड़ा नीच होवांगा जे मेरा गुरु ये गल कह रहा, मेरा जीवन किदां दा, मेरा किरदार किदां दा। भगत कबीर साहब आखन लगे, हम मंदे मंदे मन माही, नाल कहन लगे सांझ पात काहू स्यों नाही। कहते जे मैं भैड़ा हाँ तो अपने मन अंदर भैड़ा हाँ, किसी नूं इस गल दा नाल की है। सांझ पात काहू स्यों नाही, मैं किसी नाल इस करके कोई मेल मुलाकात नहीं रखी हुई। सांझ पात काहू किसी नाल भी, क्योंकि मैं भैड़ा इंसान हाँ, मैं चंगा इंसान नहीं, इस करके लोकां नाल मैं मेल मिलाप रखा नहीं ज़्यादा लोकां नाल। क्योंकि जे सारे लोकां नूं खुश करना होवे ना, तो एक गल याद रखना, लोकां वर्गा होना पैंदा। किसी नूं खुश करना ना, उहदे वर्गा होना पैगा। शराबी नूं खुश करना तो उहदे नाल पै जाओ, फिर खुश हो जाएगा। एक बोतल तुसीं पिला दो और आप भी पीवो, बड़ा खुश होएगा। एक जुआरी दे कोल बैठ के जुआ खेडो, खुश हो जाएगा। एक धोखेबाज दे कोल बैठ के धोखा करो, खुश हो जाएगा। तुसी गल याद रखना, जिहड़े धोखेबाज लोग होंदे ने, जिहड़े ठग लोग होंदे ने, जिहड़ा बंदा उन्हां दे नाल ईमानदार, उहदे नाल नहीं बनेगी उन्हां दी भी, ये तो मेरी ठगी का राज खोल देगा। मेरे जो ठगियां ने, मेरिया चलाकियां ने, ये तो लोगों को दस देगा कि ये ठगी करता नहीं। संसार नूं तां खुश नहीं किया जा सकता जिहड़ा शराब पींदा है, याद रखना। तो उहदे नाल शराब पीवो तां खुश है। जिहड़ा ठगियां मारदा, उसदे नाल ठगी विच तुसीं भी शामिल होवो तां खुश है। किसी नूं धोखा दिंदा, तुसीं भी धोखे 'च शामिल होवो तां खुश है। कोई हेरा फेरियां कर रहा, हेरा फेरियां तुसीं भी शामिल हो तां खुश है। पर जे तुसीं नहीं करदे ना, तो उसदे अंदर तुहाडा भै है, ये करदा नहीं मैं करदा है, उसदे कोलों डरदा है, तो वो तुहाडे कोलों कदी खुश नहीं होएगा, कदी नहीं होएगा। कई बंदे कहंदे साडे गुआंढी सड़दे ने, साडे रिश्तेदार साडे नाल सड़दे ने, ईरखा करदे ने, साडा परिवार दे चाचा ताया ईरखा करदे ने। क्यों करते हैं? जिद्दां दे ओ ने उद्दां दे बन जाओ, नहीं बनोगे तो तुहाडे नाल ईरखा करनगे, तुहाडे नाल साड़ा रखणगे, क्योंकि तुसीं उन्हां वर्गे नहीं बन रहे। संसार दा हर एक जीव चाहुंदा है कि दूजा मेरे वर्गा बन जाए। दास बेनती करे, सिख बनना इस करके औखा है क्योंकि गुरु नूं असी अपने वर्गा नहीं बना सकते। तो फिर सिख ने गुरु वर्गा बनना, तो सिख ते गुरु का तालमेल बनेगा, नहीं तो सिख ते गुरु का भी नहीं बननी। श्री चंद दी नहीं बनी गुरु नानक पातशाह नाल, बड़ी स्पष्ट गल है। क्योंकि बाबा नानक श्री चंद जी वर्गे बन जाते, बन जानी सी। भाई लैणा जी गुरु अंगद बने, उन्होंने पुत्र ने बाबा दातू जी ते दासू जी नाल, उन्हां नाल नहीं बनी। गुरु अंगद देव जी दी अपने पुत्रां नाल नहीं बनी। उन्हां दे वर्गे बन जाते तो बन जानी सी।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵਰਗੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾਤ ਕਾਹੂ ਸੂ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਤ ਆਪਤ ਤਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਪਤ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤ ਆਪਤ ਤਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ, ਆਦਰ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਤ ਆਪਤ ਤਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਇੱਥੇ ਲਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਆਪਤ ਤਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਜਾਨੋਗੇ ਜਬ ਉਗਰੈ ਗੋਪਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਜ ਉਗੜੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਾਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਗੜੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓਗੇ।
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਚ ਨਿਵੜੈ ਚੁਨ ਵਕ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਗੜ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜ ਉਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਬ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਬ ਉਗਰੇ ਗੋਪਾਜ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜ ਉੱਥੇ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪਰਵਾਨ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਆਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਤਿਆਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕ ਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਤਿਆਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਜ ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਆਦਰ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਤਨੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ।